और जिहदे विच 6वें पत्थर दे विच आपां देख रहे हैं और उहदे विच चमक की गल आई है क्योंकि वो जिहड़ा पत्थर है वो दिव्या और बिडौर है और हीरा है। हालेलुया हालेलुया। और चमक दे विच बहुत सारे विषय निकल के आउंदे हैं। सो खुदा ने अपने वचन नूं ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਣ ਜਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਚਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ 6वें पत्थर के नाल रिलेटेड आप पढ़े आ जिदा दुल्हन का विषय पढ़िया दुल्हन चमक नूं दिखाउंदी आ और उस तो बाद असीं लिखिया सीगा वाढी समर्पण जिहड़ा है वो चमक नूं दिखाउंदा आ फिर वाढी चमक नूं दिखाउंदी। इस प्रकार करके असीं संत तक पहुंचे सीगे। जिहड़े संत लोग आ ये भी किहनूं दिखाउंदे आ चमक नूं दिखाउंदे जिद्दां उस हीरे दे विच पत्थर विच चमक पाई गई इस प्रकार संतां विच भी चमक पाई जाती। उत्थे जी चमक पाई गई वो दुनियावी तौर पर पाई गई है पर इतनी चमक जी है भला रूहानी तौर पर आत्मिक तौर पर। हालेलुया। सुधली वचन सानू की कुछ कह रहा आप देख रहे हैं संत के विषय में एक बार रिपीट कर दियो संत के विषय आप जो मेन हिंट सुने आए हैं। हाँ नंबर 1 मसीह की आवाज़ वाल संतां दे विच चमक होण दा कारण की आ कि वो की करदे आ मसीह की आवाज़ वाल ध्यान दिंदे आ। हाँ संत निर्दोष हुंदे आ संत निडर रहिंदे हन निडर रहिंदे आ संतां विच पश्चाताप वाला मन हुंदा पश्चाताप वाले विच मन हुंदा आ संत श्रद्धालु ते नेक नाम हुंदे श्रद्धालु हुंदे और नेक नाम हुंदे आ संत वफादार हुंदे हन वफादार हुंदे आ संतां विच रब दा डर हुंदा है रब दा डर हुंदा इन्हां च संत मसीह दे नक्शे कदम ते चलण वाले मसीह दे नक्शे कदम ते चलण वाले हुंदे आ संतां दी पुकार नूं परमेश्वर सुनदा है। हाँ सुनदा है संत सच्चे अते छल रहित हुंदे हन छल रहित हुंदे आ संत पवित्र हुंदे आ संत नम्र जां मस्कीर हुंदे हन। हाँ संतां विच धार्मिकता दी भुख हुंदी है। हाँ संत धर्मी हुंदे हन। हाँ जी पवित्र आत्मा संतां दी अगुवाई करदा है। हाँ संत चंगी सलाह देण वाले हुंदे हन। हाँ संत प्यार करन वाले हुंदे हन। हाँ संत मस्कीन जां गरीबां नाल रहिंदे हन। हाँ संत मस्कीन हुंदे हन। हाँ संत मेहरबान हुंदे हन। हाँ संत नवां जन्म पाए हुंदे हन। हालेलुया हालेलुया। ये हैगी आ संतां दे विचों चमक निकलण वालियां गल्लां। हालेलुया हालेलुया। सो ये सारियां गल्लां मिल के संतां विच की पैदा कर दिंदियां हैं चमक पैदा कर दिंदियां जो 6वें पत्थर दे विचों ਆਪਾਂ देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। और अगे होर ये चमक नूं किदां बरकरार रखदा है वचन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ नवां जन्म पाए दी आयत पढ़नी नवां जन्म ते आवांगे ਆਪਾਂ नवां जन्म अगली हुण गल किहड़ी है भला नवां जन्म पाए हुंदे है ना संत की हुंदे भला नवां जन्म पाए हुंदे। जेकर कोई कहे नवां जन्म पाया नहीं ते ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ हालेलुया खुदा को कबूल है। हालेलुया। सो संसार में बहुत दिव्य नेक धर्मी लोग आपां नूं मिलणगे पर जे मसीह की धार्मिकता उन्हां विच पाई नहीं जाती तो उन्हां दी धार्मिकता का कोई फायदा नहीं। हालेलुया हालेलुया। फिर वचन दसदा तुहाडे धर्म दे काम मेरे सामने पाटियां हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो कोई भी इंसान धरती का गैर कौम का मसीह तो बाहर का बंदा कोई अपने गुण खूबियां अपनी भगती का रौला पाउण लगता जो दसन लगता है ना खूबियां तो उन्हें दस दी। हालेलुया मसीह तो बगैर कुछ नहीं। मसीह की धार्मिकता पहनी तो तुहाडी धार्मिकता खुदा नूं ग्रहण क्योंकि कुरनेलियुस गैर कौम का सी नेक सी बंदा धर्मी सी लिखिया होया पर उसके बावजूद भी जब फरिश्ता भेजा गया तो इन्हें कहा किहनूं सद वो की करूँगा तेनों जीवन दियां गल्लां दसूगा ते फिर खुदा मसीह दा वचन सुनन तो बाद तेरे घर दे विच की करूँगा मुक्ति नूं भेजूगा। तो उन्होंने मसीह दा वचन सुनिया पवित्र आत्मा ते जिया भला उतर आया। हालेलुया। मिसाल दी तौर पे इस कुरनेलियुस नूं तुसीं लै सकदे हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर पौलुस उन्हां नूं तुसीं लै सकदे हो जदों
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਭਲਾ? ਖੁਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ। दूसरा करंथियां 5 अध्याय ਉਹਦੀ 17 आयत। दूसरा करंथियां 5 अध्याय ਉਹਦੀ 17 आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। जेकर कोई मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਆ। हाँ, पुरानी बातें बीत गई, पुरानियां गल्लां की हो गईयां? बीत गईयां। देखो सब बातें नई हो गई हैं। सारियां गल्लां की हो गईयां? पुरानियां की हो गईयां? बीत गईयां, मुक गईयां, खत्म हो गईयां। हुण सारियां गल्लां की हो गईयां? नवीं हो गईयां। पुरानी चमक भी कींदी गई, बीत गई। पुरानी धार्मिकता की हो गई, पुरानियां नेकियां की हो गईयां। हालेलुया, हालेलुया। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਨਵੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਲਾ? ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ प्रोग्राम रहा तो फिर सानू जिम्मेदारी निकल के आ रही। पुरानियां गल्लां मुक गईयां जां उहदे नाल जदोजहद चल रही है। खुदा ने तो सानू नवां जन्म हुंदे सारे की ले लिया भला? संतां दी कैटेगरी च ले लिया। सानू संत अनाउंस कर दिता। हालेलुया। पर संत पुणे दा काम पूरा किन्हां ने करना है? ऐसी। हालेलुया। बोलो कोई उदां दा हालेलुया जिद्दां दी गल। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਤੇ ਗਏ? ਕੱਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸੰਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖ ਲਈ। ਇਹ ਸੰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਇਹੀ ਹੋਤੇ। ਕੱਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾਇਆ कि सानू प्रार्थना इकट्ठी होकर करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि सानू कई बार असीं ज्ञानी इन्ने हो जाते, इन्ने ज्ञानी हो जाते प्रार्थना का मन ही नहीं करता। इन्ना ज्ञान वो ज्ञान ही बहुत है। प्रार्थना की लोड़ की जे प्रार्थना लिए कोई गल करूँगा प्रार्थना के किन्ने पॉइंट गिना देवांगे पर सानू गल करने की लोड़ नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना समझ लो तुहाडे लई वो थां है जिथे तुसीं प्रैक्टिस करदे हैं। प्रैक्टिस करदे हालेलुया। ये प्रे टावर का मतलब की आ तुसीं इत्थे की करो? प्रैक्टिस करो, वर्जिश करो। फिर उत्थे जाके मैदान विच, मैदान तुहाडा किहड़ा आ? तुहाडा घर आ। ये प्रैक्टिस का थां आ। लड़न दा थां की आ भला? तुहाडा घर आ। जिथे तुहाडी दुकान आ वो आ, जिथे तुहाडा बिजनेस आ वो लड़न दी थां आ। वैरी ने कित्थे आउणा भला? तो प्रे टावर च तुहानूं आउण दा फायदा नहीं। उन्हें पता इत्थे मोड़े ने बना के बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। तो कोई गल नहीं, तेन भर के जा लेंदे जरा फिर देखदे हां मुकाबला करांगे। आपां प्रार्थना रूम दे विच प्रार्थना करन लई पावर पाउने, शक्ति पाउने आ ते शैतान पता की करदा है? ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ।
ਉਹ ਫਿਰ ਤਕੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਬਣਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਫਰਜ਼ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਘਮੰਡੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ, ਚੱਕਤਾ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਨ 'ਚ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਅਨੰਤ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਅਨੰਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਅਨੰਤ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਅਨੰਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਨਵੀਆਂ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਪੜੋ ਪੜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਬੀਤਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਲਾ ਨਵੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਤਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੀਤੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਈ ਬੋਰੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ, तो जितनी कीमत दोगे उतनी ही चीनी मिलेगी। हालेलुया। तो जिन्नियां पुरानियां बीतणगियां उन्नियां नवियां प्राप्त होणगियां। सारी गल्लां की हो गईयां? नवियां हो गईयां। सो संतां लई होणगियां। किहड़े संतां लई? जिन्हां दा बीतदा जाऊगा, पुराना बीतदा जाऊगा। अगे एक वचन होर पढ़ांगे, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਆਣਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਅਫਸੀਆਂ 2:10। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਰਚੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਭਲਾ ਰਚੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਰਚੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਉਹ ਨਵੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪੜੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ। ਰਚਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਰਚੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਰਚੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ? ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ। ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਆ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਚੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆ। ਵਿਵਸਥਾ 29:29 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਨਜਾਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਈਏ? ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਜੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰੋਮੀਓ 16 ਉਹਦੀ 19 ਹੈ। ਰੋਮੀਓ 16 ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਜਸ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਤੋੜੀ ਅੱਪੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਜਸ ਯਾਸਮੀਨ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਯਾਸਮੀਨ। ਜਸ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਜਸ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਬੜੀ ਧੰਨ ਹੋਈ ਆ। ਹੈਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਧੰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਭਲਾ? ਫੈਲੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਜਸ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਤੋੜੀ ਅੱਪੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਭਲਾ? ਨਿਆਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਭਲਾ? ਸਿਆਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੇਕੀ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਜਾਣੂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਫੈਲ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ? ਹਾਂ, 7:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ 4 ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਰਾਮਾ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਰਾਮੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੇ, ਆਉਣ ਹੀ ਲੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਣਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੇਟ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਟੋ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਗਿਆ ਜੋ ਆਗਿਆ ਨਿਕਲਦੀਆਂ
खुदावन खुदा सानू कलीसिया में छोटियां छोटियां आ गया थोड़े बहुत इन्हां दे कामां कुमां च पा के सानू की करदा रहिंदा चेक आपां की बन जाइए आज्ञाकार हो जाइए। हालेलुया हालेलुया। तो अब्राहम की सीगा भला आज्ञाकार आज्ञाकार सीगा ते सानू भी अब्राहम दे की कहा गया है धीआं पुत्र किया सो ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਸ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਜਸ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਤੋੜੀ ਅੱਪੜ ਪਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਜਸ ਥੋੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਭਨਾ ਤੋੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਝੁੰਡ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਦੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਦਾਮਨੀ ਮੈਡਮ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਰਨੀ ਆ ਦਾਮਨੀ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਰਨੀ ਆ ਦਾਮਨੀ ਮੈਡਮ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭਲਾ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕੀ ਬਣਨ ਖੁਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੋਂ ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 14 ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਈ ਸੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਗਿਆਕਾਰ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਸਰੂਪ ਹੋਗਾ ਮੰਨ ਲਓ मैं शाहरुख खान वांगू दिसना चाहूँगा मेरी की है भला काम तो फिर मेरा बॉडी लैंग्वेज की होगी कपड़े चपड़े की होगी हेयर स्टाइल कितना होगा हालेलुया सो भैणा विच कोई ऐश्वर्या राय दे टाइप ते हैगी तो ओदी बॉडी लैंग्वेज कितना दी होगी भला बैन उठन स्टाइल बोल चाल सारा कुछ कपड़ा लत्ता जो भी होगा तो कामना का एक रूप बन जाता जो तुसी मन च कामना करते आ उदां दा ही शरीर तुहाडा हो जांदा उदां दी एक्टिविटी शरीर साडा करदा आ क्रिया उदां दी होनी आ जे कोई तुसी कहो कि कामना तो मेरी आ है ते क्रिया ओ करा उदां दा होना हालेलुया हालेलुया पर जे असीं उदां करन दी कोशिश करांगे एकदम पता लग जाना है अंदरों तो कुछ हो रहा बाहरों कुछ और करके दिखाउंदा हालेलुया 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 ते सानू फिर की करना पैना आज्ञाकार बच्चों वांगू आज्ञाकार बच्चों वांगू ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ना बनो कामना साडे च एक स्वरूप धारदा है ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਚੋੜ ਇਹ
ਕਾਮਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਢਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਹੋਗੀ, ਚੰਗੀ ਕਾਮਨਾ ਹੋਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਮਾੜੀ ਆ ਮੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਫਲ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭੇਜੂਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੂਪ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇ ਠੋਕ ਲਏ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਬਣਾ? ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੋਕੇ ਠੋਕੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਇਆ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਭਲਾ? ਇੰਨੇ ਠੋਕ ਦੇਣੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਟੈਟੂ ਚੁਕਵਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੀਰ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨਾ ਜਾਗੀ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਤ ਕੀ ਹੋ ਜਵੇ? ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗੜਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚੁਣਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਿਆਗ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਚਮਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਜੋ ਅੱਗੇ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ? ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬਈ? ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਆ। ਜ਼ਬੂਰ 52 ਉਹਦੀ 17 ਆਏ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ। जल्दी जल्दी दो गल्ला हो रहा, जल्दी जल्दी थोड़ा फुर्ती। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को आत्मा विच गरीब दा मतलब किया टुटे मन वाला। किया भला? टूटे मन वाला।
ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਆਤਮਾ 'ਚ ਗਰੀਬ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਵਾਲਾ। हाँ पढ़ो। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ, इधर पंजाबी जा जाओ। परमेश्वर दा बलिदान टुटा होया आत्मा। आत्मा आ मन मीन आत्मा, टुटा होया आत्मा आ परमेश्वर दा मन को दा बलिदान। परमेश्वर दा बलिदान टुटा होया आत्मा आ। हे परमेश्वर टुटे अते आजीज दिल नु तू तुच्छ ना जानेगा। टुटे हुए ते आजीज दिल नु तू तुच्छ नहीं जानेगा। हालेलुया। ऐसे ही खुदा दे ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਭਲਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ, ਮੱਤੀ 5:3। ਮੱਤੀ 5:3। ਤਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਗਰੀਬ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫਲ ਕੀ ਆ? स्वर्ग राज ना भैया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अब पता नहीं तो दिखा दिए 5-7 करोड़ की कोठी बिक रही है, बड़ी जबरदस्त कोठी है। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਲਈ कीमत देनी चाहोगे? ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਭੌਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਗੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। हालेलुया। ਇੱਕ ਕੋਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਵਰਗ ਆ। हालेलुया। अनंत किया स्वर्ग आ, अमिट किया स्वर्ग। और वो स्वर्ग किन्हां नूं मिल सकदा है? ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਆ? ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨया जन्म पाया होया, दूसरा आज्ञाकार, और तीसरा ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। तीसरा ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? दिल ਦਾ गरीब। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। विवेक, विवेकशील, विवेकहीन नहीं, विवेकशील। विवेकशील मतलब विवेकी इंसान जिहदा विवेक दी की करदा है? सुनदा है। हालेलुया। सो विवेक के वास्ते आप वचन पढ़ लेते हैं। कहो तां 16 अध्याय ਉਹਦੀ 21 है। बस एक वचन फिर और पढ़ के गीत से प्रार्थना कर दें। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है। हाँ। और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। हाँ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਵੇਕੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਵਿਵੇਕੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਸੁਣਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਘਮੰਡ ਜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਵੇਕ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਾਂ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਵੇਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ, ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੈਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਭਲਾ? ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੁਣਨਗੇ। ਵਿਵੇਕ ਮੀਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਮਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ। ਮੱਤੀ 5:8 धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, हाँ। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, ये गल मन ना पता नु करन ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਐਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰੂਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਹਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਰਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।